નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો જીએસટીવી ન્યૂઝ અને નોનસ્ટોપ નેશનલ સાથે હું સુધવાની। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज श्रीहरिकोटा टेस्ट रेंज थी गगनयान मिशन की प्रथम टेस्टिंग फ्लाइट लॉन्च करवामां आवी छे। आ पहला तेने थोड़ा समय माटे अटकाववामां आव्युं हतुं, पण हवे इसरोए गगनयान मिशन की प्रथम ट्रायल में फ्लाइट TDD-1 નું प्रथम सफल परीक्षण कर्युं छे। क्रू एरक्राफ्ट मॉड्यूल प्रक्षेपण बाद अवकाश में पहोंच्युं हतुं अने पछी बंगाळनी खाड़ीमां सुरक्षित रीते उतर्युं हतुं। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TDD-1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. Well, the reason for why we had a hold, we initially wanted the launch to happen at 8 o'clock in the morning, but there was some weather-related issues. We have rescheduled the launch to 8:45 a.m. But after going through the nominal liftoff process, there was a hold issued by the ground computer, which is called the automatic launch sequence computer, which detected a sort of a non-conformance for allowing the engine to continue the thrusting to further go. So this happened due to a monitoring anomaly in the system. देशना हवामान विभागे आगाही करी छे के अरब सागर पर दबाण क्षेत्र विकसित थता वावाजोडाना परिणमવાની आशंका छे। आ वर्षे अरब सागर में आवनारू बीजू मोटू वावाजोडू हशे। हिंद महासागर में वावाजोडाना नामकरणनी प्रथा मुजब आ वावाजोडाने तेज कहेवामां आवशे। आगाही मुजब वावाजोडू रविवारे गंभीर रूप धारण करे तेवी शक्यता। वावाजोडू ओमानना दक्षिण तट पासे यमन तरफ आगळ वधवानुं अनुमान छे। अलग अलग एजेंसीओ वावाजोडाना खतराने लई अने अनुमान करी रही छे। खानगी हवामान संस्था स्कायमेट अनुसार तेज वावाजोडाथी गुजरातने संभवित खतरो नथी, ज्यारे वैश्विक हवामान मॉडल प्रमाणेनी आगाही मुजब अरब सागरना मध्य भागोमां स्थिति थवानी संभावनाना पगले वावाजोडू पाकिस्तान और गुजरात सुधी पण पहोंची शके छे। रविवारे पश्चिम बंगाळनी खाड़ी पर तीव्र दबाण सर्जवानी संभावना छे। आ वावाजोडा दरमियान 62 થી 68 प्रति किलोमीटरनी झड़पे पवन फूंकावानी पण संभावना छे। लेकिन अगर ये थोड़ा सा और यहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ पर जाकर अगर ये साइक्लोन बनता है तो इसके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं कि वो इसी जगह जाएगा। तो इसमें दो मॉडल हैं, ECMWF और GFF है। तो ECMWF तो पूरी तरह से दिखा रहा है, पहले से ही दिखा रहा था कि ये इधर जाएगा, ओमान यामान या गल्फ ऑफ एडन में जाएगा। लेकिन GFS पहले तो इसको टर्न कर रहा था यहाँ पर गुजरात की तरफ, लेकिन अब क्या है कि वो तट के बहुत पास से जाकर के इस तरह से यहाँ पर ये टर्न करने वाला है। तो अगर ये काफी देर में टर्न होगा तो आपको मालूम है कि हवाएं जब इस तरह से घूमेंगी तो उसको इतनी शार्प जो मोड़ नहीं मिल पाएगा, तो वो गुजरात या कराची की तरफ नहीं आएगा और ये इधर आते आते यहाँ पर ही जाकर के यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी अरब सागर पर ही जाकर के समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस जो पर्टिकुलर सिस्टम है, यहाँ से कोई हमें खतरा दिखाई नहीं दे रहा इस पर्टिकुलर साइक्लोन। कांग्रेसना सांसद प्रमोद तिवारीए जणाव्युं छे के राहुल गांधी वर्तमान समयमां जाति आधारित वस्ती गणतरीना सौथी मोटा हिमायती छे अने अगाऊ केम न थई शक्युं ए विषे पण खुलासो आप्यो हतो। हुं તેમના બંને નિવેદનો સાથે સંમત છું। જ્યારે બજેટમાં ફાળવણી કરવામાં આવે છે ત્યારે લોકોનું કોઈ જૂથ તેનાથી વંચિત ન રહી જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે છે। આ માટે તમામ વર્ગોની સ્થિતિ ખૂબ જ સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ। દેશમાં જ કેટલાક વર્ગ અને જ્ઞાતિ પાછળ રહેશે તો દેશનો યોગ્ય વિકાસ થઈ શકશે નહીં। જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરીથી આપણે ચોક્કસ સંખ્યાના લોકોની સમસ્યાઓ અને જરૂરિયાતોને જાણી શકીએ છીએ। વર્તમાન સમયમાં જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી દેશની જરૂર છે। राहुल गांधी इस समय सबसे बड़े पैरोकार जातिगत गणना के हैं, पूरी शक्ति के साथ, और उन्होंने बताया भी है कि हाँ पहले क्यों नहीं हुआ। तो मैं उनकी दोनों बात से सहमत हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये जातिगत गणना इसलिए नहीं हो रही कि किसी का हक दबा के किसी को दिया जाए, इससे किसी को किसी का हक नहीं दबाया जाए। लेकिन जब आप एक बजट बनाते हैं
एक संसाधन लेते हैं तो कोई वर्ग उपेक्षित न रह जाए। इसलिए आपके सामने तस्वीर, नक्शा साफ होना चाहिए। समाजवादी पार्टीના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે જણાવ્યું કે આ એ જ કોંગ્રેસ પાર્ટી છે કે જેણે જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરીના આંકડા જાહેર કર્યા નહોતા। આ એક ચમત્કાર છે કારણ કે હવે દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે જ્યાં સુધી તમારી પાસે પછાત વર્ગોનું સમર્થન નથી ત્યાં સુધી તમે સફળ નહીં થાવ। આ એક ચમત્કાર સમાજ જ છે કે જે હવે કોંગ્રેસ પાર્ટી જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરીની માંગ કરી રહી છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીને હવે ખબર પડી ગઈ છે કે તે જે વોટ બેંકની રાજનીતિ કરી રહી છે હવે તેમની સાથે નથી। વડાપ્રધાન પોતે આ કહે છે કે તેઓ પછાત વર્ગમાંથી આવે છે। જો કેટલાક પછાત વર્ગો, દલિત અને આદિવાસી લોકો જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરીની માંગ કરી રહ્યા છે તો એમાં ખોટું શું હોઈ શકે? સમગ્ર દેશમાં આજે પોલીસ સંભાળના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રીય પોલીસ સ્મારક પર પહોંચી અને શહીદ પોલીસ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે। 21 ઓક્ટોબર 1959ના રોજ સીઆરપીએફના ડીએસપી કરમસિંઘની આગેવાનીમાં 20 જવાનોની પેટ્રોલ પાર્ટી જમ્મુ કાશ્મીરના લદ્દાખમાં આવેલા હોટ સ્પ્રિંગ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહી હતી અને તે સમયે ચીની સૈનિકોએ ભારતીય જવાનો પર ધડાધડ ફાયરિંગ કર્યું હતું જેમાં 10 જવાનોએ શહીદી વહોરી હતી જ્યારે ડીએસપી કરમસિંઘ અને તેના 9 સાથીઓને ચીની સૈનિકોએ બંધક બનાવી અને તેમના પર અમાનવીય અત્યાચારો ગુજાર્યા બાદ 14મી નવેમ્બર 1959ના રોજ તત્કાલીન જવાહરલાલ નહેરુના જન્મદિને કરમસિંઘના જીવિત સાથીઓ અને 20 ઓક્ટોબરના રોજ ગુમ થયેલા 3 જવાનો સહિત 13 બહાદુર પોલીસ જવાનોને ભારત ચીન સીમા પર પાછા મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા। આ ઘટનાની તેમજ દેશ માટે વીરગતિ પામેલા અન્ય જવાનોની યાદમાં પોલીસ સંભાળના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે। ન્યૂયોર્કમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સુરક્ષા પરિષદની બેઠકમાં વિવાદોના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ માટે કરવામાં આવેલી ચર્ચામાં સદનમાં ભારતના સ્થાયી પ્રતિનિધિ રુચિરા કંબોજે જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન સમયમાં વિશ્વ અનેક પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે ત્યારે વિશ્વાસમાં ફરી એક વખત વધારા માટે પ્રામાણિક વાતચીત અને રાષ્ટ્ર વચ્ચે પારસ્પરિક સંવાદ એ ખૂબ જ જરૂરી છે। બહુપક્ષીય સંસ્થાઓમાં વિશ્વાસ પુનઃનિર્માણ એ ખૂબ જ જરૂરી છે। યુએન ચાર્ટરે વાતચીત થકી વિવાદનો ઉકેલ લાવવાનો ઠરાવ પણ પસાર કર્યો। ભૂતકાળમાં જોયું છે કે દ્વિપક્ષીય સંવાદો થકી ઘણી સમસ્યાઓનો શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ આવી શક્યો છે। યુએન ચાર્ટરના ઠરાવ પ્રમાણે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને સ્થાનિક સહયોગીઓ સાથે વાતચીત જરૂરી છે। None of this would matter if we did address the elephant in the room, that we are unable to peacefully resolve disputes through the United Nations because its core body, this very United Nations Security Council, has been rendered ineffective. Unless we undertake comprehensive reforms and get this house in order, we will continue to face a continuing crisis of credibility. The new orientation for reformed multilateralism, which we advocate, which India advocates, flows from the idea that there cannot be genuine solidarity without trust. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સુરક્ષા પરિષદમાં ભારતના પ્રતિનિધિ રુચિરા કંબોજે જણાવ્યું કે પાકિસ્તાને ફરી એકવાર સુરક્ષા પરિષદના ફોરમનો દુરુપયોગ કર્યો છે। તેમની ટિપ્પણીઓ જે છે તે પાયાવિહોણી છે અને તેથી અમે તેને સંપૂર્ણપણે નકારીએ છીએ। જમ્મુ અને કાશ્મીર અને લદ્દાખના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો ભારતનો અભિન્ન અંગ છે। જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં વર્ષ 1947માં ભારત સાથે કાયદેસર રીતે સામેલ થયું હતું। તેમણે કહ્યું કે કોઈપણ સમસ્યાનું સમાધાન લાવી શકાય છે। અમે યુએન ચાર્ટર અનુસાર યુનાઇટેડ નેશન્સ અને પ્રાદેશિક અને પેટા પ્રાદેશિક સંગઠનોને સમર્થન આપીએ છીએ। શાંતિ સ્થાપવા માટે પ્રાદેશિક શક્તિઓ સાથે સક્રિય રીતે સંપર્ક કરવા માટે આ સંગઠનોને પુનઃ દિશા નિર્દેશિત કરવાની જરૂર છે। આપણે આફ્રિકન આગેવાનો હેઠળની પીસકીપિંગ કામગીરીને સમર્થન આપવાની પણ જરૂર છે। Finally, and regrettably, I am constrained to state that Pakistan has stooped once again to misuse the August Forum of the Security Council. Their observations are baseless and unfounded and therefore rejected in their entirety.
The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India as a result of Jammu and Kashmir's legal, complete and irrevocable accession to India in 1940. તો ઉત્તર પ્રદેશમાં લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા યોગી આદિત્યનાથે મહિલા મતદારોને રીઝવવા માટે પોલીસ દળમાં 30% નોકરીઓ મહિલાઓ માટે અનામત રાખવાની જાહેરાત કરી છે. બીજા પણ ભાજપ શાસિત રાજ્યો પહેલા આ પ્રકારની જાહેરાત કરી ચૂક્યા છે. યોગી સરકાર ટૂંક સમયમાં યુપીમાં લગભગ 53,000 જગ્યાઓ પર પોલીસની ભરતી કરવાની છે. આ પૈકી 16,000 જેટલી જગ્યાઓ માટે મહિલાઓ માટે અનામત રાખવામાં આવશે. વિપક્ષો યોગીની જાહેરાતને લઈ અને બેવકૂફ બનાવવાની ટ્રીક ગણાવી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે યુપીમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની ગંભીર સ્થિતિના કારણે લોકો છોકરીઓને પોલીસમાં નથી મોકલતા અને તેથી જગ્યાઓ નહીં ભરાય. સરકાર નોકરીઓ આપવા નથી માંગતી, તેથી આવા ખેલ કરે છે. ભાજપના સૂત્રોનું કહેવું છે કે યોગીને પણ આ બાબતની જાણ છે જ, તેથી જ તે છોકરીઓની ભરતી કરાશે, તેમને શહેરી વિસ્તારમાં રખાશે અને મોટા ભાગે ઓફિસ વર્ક આપવામાં આવશે. શહેરી વિસ્તારની સરખામણીમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ગુનાખોરી વધારે હોવાથી છોકરીઓને દૂર રાખવામાં આવશે. કોંગ્રેસના નેતા અને સાંસદ રાહુલ ગાંધીને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી વધુ એક રાહત મળી છે. રાહુલ ગાંધીની લોકસભાની સદસ્યતા પુનઃસ્થાપિત કરવાને પડકારતી પીઆઈએલ સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી દીધી છે. તે સાથે સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે અને અરજદાર પર ₹1 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. સુનાવણી કરતી બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે અરજી કાયદાની પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ છે, કારણ કે અરજદારના કોઈ મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું નથી. અગાઉ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની લોકસભાની સદસ્યતા માર્ચ 2023માં રદ કરવામાં આવી હતી. આ પછી સુપ્રીમ કોર્ટની રાહત બાદ વાયનાડથી રાહુલની સંસદ સભ્યતા પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. વિધાનસભાની ચૂંટણીને પગલે રાહુલ ગાંધી તેલંગાણાના પ્રવાસે હતા. દરમિયાન તેમણે એક જનસભાને સંબોધી હતી, જેમાં તેમણે ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે અમે જ્યાં પણ ચૂંટણી લડીએ છીએ, પછી ભલેને રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર કે આસામ હોય, ભાજપની મદદ કરવા માટે એઆઈએનઆઈએમ તેમના ઉમેદવારોને ઉભા કરી દે છે. રાહુલ ગાંધીએ તેલંગાણાના લોકોને સંબોધતા કહ્યું છે કે બીઆરએસ, ભાજપ અને એઆઈએમઆઈએમ ત્રણેય પાર્ટીઓ મળેલી છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું છે કે અમે દરેક રાજ્યમાં ચૂંટણી લડીશું અને જીતીશું પણ. जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, असम हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम अपने कैंडिडेट खड़े कर देती है. तो भाइयों और बहनों, ये तीनों मिले हुए हैं और इनका लक्ष्य आपका जो धन है आपसे छीनने का है. આગામી દિવસોમાં ચૂંટણીની લહેર સમગ્ર દેશમાં પ્રસરી જવાની છે. તો ત્યારે છિંદવાડાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કમલનાથે કહ્યું હતું કે રાજ્યમાં વાતાવરણ ઘણું સારું છે. ચૂંટણીને લઈ અને લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. આ દરમિયાન તેમણે સપાના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવ વિશે વાત કરવા પર અરે ભાઈ અખિલેશને છોડો કહી અને તેમની અવગણના કરી હતી. તે સાથે અગાઉ અખિલેશ યાદવે કોંગ્રેસ પર તેમની સાથે વિશ્વાસઘાત કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. તેમના એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ હવે મધ્યપ્રદેશમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધનને સીટો આપવાના આશ્વાસનથી પાછી ફરી રહી છે. તો મધ્યપ્રદેશમાં આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીને પગલે સપા પ્રમુખ અખિલેશ યાદવે કહ્યું, જ્યારે કોંગ્રેસને સમર્થનની જરૂર હતી ત્યારે સમાજવાદી પાર્ટીએ તેને સમર્થન આપ્યું હતું. જ્યારે મેં કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે વાત કરી, મેં કહ્યું હતું કે જે અમારી પાસેથી સમર્થન લેવા માંગે છે તો અમે તૈયાર છીએ. તેમણે કહ્યું છે કે તે સમયે રાત્રે 1 વાગે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સાથે બેઠક યોજાઈ. બેઠક બાદ અમને ખાતરી આપવામાં આવી કે અમને વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં લગભગ 6 બેઠકો અપાઈ શકે છે, પરંતુ જ્યારે કોંગ્રેસની યાદી આવી ત્યારે અમારી જીત તેઓએ બેઠકો પર ઉમેદવારો પણ કર્યા. મજબૂરીમાં સમાજવાદીઓએ તેમના મજબૂત વિસ્તારોમાં કાર્યકરોની લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખી અને ચૂંટણી લડવી પડે છે. સમાજવાદીના પાર્ટીના ઉમેદવારો ફક્ત તે બેઠકો પર જ ચૂંટણી લડશે જ્યાં અમારું સંગઠન છે અને જ્યાંથી અમે ઈચ્છીએ છીએ. कम से कम 4 दे देंगे, लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया. इसलिए
मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र हैं वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पे लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है या संगठन उनको कहेगा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં સાંસદ મહુઆ મોઇત્રા કેસની સુનાવણી મોકૂફ રાખવામાં આવી છે। આ કેસની સુનાવણી 31મી ઓક્ટોબરે થશે। હાઈકોર્ટ દ્વારા માનહાનિ કેસની સુનાવણી કરવાની છે। જો કે મહોત્રાના વકીલે પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું છે। શુક્રવારે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ મહુઆ મોઇત્રા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી માનહાનિની અરજી પર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી। મહુઆ મોઇત્રાના વકીલ ગોપાલ શંકર નારાયણે કહ્યું હતું કે એક બિઝનેસમેને એફિડેવિટ ફાઇલ કરી છે। ગુરુવારે તમામ મીડિયા સંસ્થાઓમાં તેનું પ્રસારણ કરવામાં આવ્યું હતું। તેના પર તાત્કાલિક મનાઈ હુકમની જરૂર છે। તેઓએ કહ્યું કે તે સંસદમાં અવાજ ઉઠાવી રહી છે। તેમણે આ કેસ સાથે સંબંધિત 61 જેટલા પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા હતા। तो वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए साहिबाबाद रेपिडेक्स स्टेशन पर देश ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कोरिडोर भेट में आप्यो। तेमणे साहिबाबाद और दुहाई डेपो वच्चे दौड़ती प्रथम रेपिडेक्स ट्रेन ने पण लीली झंडी बतावी छे। आ रीते देश में प्रथम प्रादेशिक रेपिड ट्रांजिट सिस्टम शुरू करवामां आवी हती। अहीं लोकोने संबोधन करता पीएमए कह्युं के मैं मारुं बाळपण रेलवे प्लेटफॉर्म पर विताव्युं छे। लोकोने संबोधता तेओए कह्युं के मने अत्यंत आधुनिक ट्रेन में मुसाफरी करवानो मौको मळ्यो। वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए कह्युं के मने मरता मरता जीववानी आदत नथी। आज नमो भारत शुरू हुई है। इससे पहले वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेनें देश को मिली। अमृत भारत स्टेशन अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी। दिल्ली में प्रस्तावित प्रीमियर बस एग्रीगेटर स्कीम पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले निवेदन आप्યું। केजरीवाले કહ્યું કે લોકોને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરવા સક્ષમ બનાવવા માટે એસી લક્ઝરી બસોના એગ્રીગેટર્સને શહેરમાં બસ લાવવાનું લાયસન્સ આપવામાં આવશે। આ બસોમાં કોઈપણ સ્થાયી મુસાફરોને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં। બસની સીટો ફક્ત એપ અને ડિજિટલ પેમેન્ટનો ઉપયોગ કરી અને આરક્ષિત કરી શકાય છે। આ પગલાંથી અમારો હેતુ રસ્તા ઉપર ટ્રાફિક અને વાયુ પ્રદૂષણ ઘટાડવાનો છે। રૂટ બસ ઓપરેટરો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે। બસ ચાર્જ ડીટીસી બસો માટે મહત્તમ ભાડું આનાથી વધુ હોવું જોઈએ। काफी अच्छी अंदर आरामदेह बस होगी, कंफर्ट होगा, डिफाइंड टाइम होगा चलने का, पहुंचने का। तो हमें उम्मीद है कि बहुत लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के इन बसेस में आएंगे और इससे दिल्ली की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, ट्रैफिक कम होगा और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम होगा। इसमें जो बसेस होंगी वो अगर सीएनजी बसेस हैं तो वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए जो बसेस अलाउड होंगी। और जो नई बसेस 1 जनवरी 2025 के बाद 1 साल 1.5 साल के बाद जो नई बसेस इसमें इंट्रोड्यूस हो सकती हैं वो केवल इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। દિલ્હીના કથિત દારૂ કૌભાંડમાં હાઈકોર્ટે આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ સંજય સિંહની અરજી ફગાવી છે। ઈડીએ 4 ઓક્ટોબરે સંજય સિંહની ધરપકડ કરી હતી। સંજય સિંહે ધરપકડ અને રિમાન્ડના આદેશને હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો છે। જો કે આપ સાંસદ સંજય સિંહને દિલ્હી હાઈકોર્ટમાંથી રાહત મળી નથી। જસ્ટિસ સવર્ણકાંતા શર્માએ કહ્યું કે સંજય સિંહ પાસે એવો કોઈ આધાર નથી કે જેના આધારે તેમને રાહત આપી શકાય। જે બાદ સવર્ણકાંતા શર્માએ સંજય સિંહની ધરપકડ અને રિમાન્ડને પડકારતી અરજી ફગાવી દીધી હતી। ઉલ્લેખનીય છે કે ઈડીએ 19 ઓક્ટોબરે સંજય સિંહની અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો। ઈડીએ કહ્યું કે સંજય સિંહ વિરુદ્ધ કેસ કરવામાં આવ્યો